प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रभु को महानाम को धन्यवाद दिए जे पुनर्बार प्रभु मते शांतिर वार्ता माध्यम आपण मानकर गहन रे वाक्य कहवा निमंते प्रभु सुजोग देथिबारु ताहांको नाम को धन्यवाद दिए। आज जो वाक्य मैंने पाठ करवा आपण मैंने पाइबे प्रथम पितर 2 पर्व 16 ରୁ 20। तुम्भे माने स्वाधीन हेले हे तुम्भ मानकर स्वाधीनता को दुष्टतार आचरण स्वरूपे व्यवहार न करी बरं ईश्वरंकर दास होई सत्कर्म कर। समस्त को समादर कर, भाई मान को प्रेम कर, ईश्वर को भय कर, राजा को समादर कर। हे दास माने तुम्हें माने भय सहकारे आपणा आपणा कर्तांकर बशीभूत हुओ। केवल उत्तम और दयालु कर्ता मानकर नुहे मात्र निर्दय मानकर मध्य बशीभूत हुओ। कारण केही जेबे ईश्वर को साक्षात मानी अन्यायर दुख भोग करी कष्ट सह्य करे तेबे ताहार प्रशंसार विषय। जेणु तुम्हें माने आपणा आपणा दोषरु जदि प्रहार सह्य कर तेबे सेथिरे अबा कौन सुख्याति, किंतु जदि सत्कर्म करी दुख सह्य कर तेबे ताहा ईश्वरंक निकटरे प्रशंसार विषय। स्वाधीनता निमंते प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम जीवन को कौन करिसंती, समस्त पाप बंधन मुक्त करी से आम को मुक्त करियछंती। से आमानकर जीवन निमंते तांकर मूल्य स्वरूपे रक्त को प्रदान कले एवं आमान को निमंते जगत को आसिले। आमानकर पापर समस्त बंधन आमान को मुक्त करी से आमान को स्वाधीनता प्रदान कले। आमे किछि दिन तले स्वाधीनता दिवस पालन करियछु। आमान को देश जेतले पराधीन मानकर हस्तरे थिला, आमान को देशर अनेक संग्रामी अहिंसार से संग्राम करी आमान को देश को उद्धार कले। सही प्रकार आमानकर जीवन जहा किछि पाप बंधन अच्छी से सब को ताहांकर परित्राण द्वारा से आमान को मुक्त करी आमान को स्वाधीनता प्रदान करी अछंती। आमान को जीवन रे ताहांकर महत्व अधिक, कारण से आमान को प्रेम करती। ताहांकर प्रेम द्वारा ताहांकर आचरण द्वारा जेपरि आमने आचरित होबा, ताहांको प्रेम जेपरि अन्य मान आगरे आमे प्रकाश करिबा। से जे प्रकार पवित्र थिले आमने मध्य से प्रकार पवित्र होबा दरकार। जदि आमानको भितरे मंदता भरी रही ताहले निश्चय आमे पाप बंधन रे आज पर्यंत बांधी हुई रही अच्छु। मनुष्य आमान को भितरे विभिन्न प्रकार मंदता अच्छी। केतबेला माने रागी जाइथाओ, केतबेला माने कलह करिथाओ, केतबेला छोट छोट कथा को धरिकी अभिमान करिथाओ, केतबेला छोट छोट कथा धरिकी विराट विराट घटना घटी जाइथाए आमान को जीवन ने। किंतु से सब प्रभु आमान को जीवन मुक्त करिपा पई चाहती। आमान को से समस्त विषय से पाप बंधन रक्षा करी आमान को ताहांकर स्वाधीनता से प्रदान करी अछंती। प्रथम कोरिन्थियो 7 पर्व 22 और 23 रे लिखा जाए, कारण जे दास होई प्रभु ठारे आहूत होई अछि से प्रभुंकर मुक्त लोक, सही प्रकारे जे मुक्त होई आहूत होई अछि से ख्रीष्टंकर दास। तुम्हें माने विशेष मूल्य रे किणा जाई अछ, मनुष्यर दास हुओ नाही। जगत प्रति जदि आमे आसक्त होउछु ताहले आमे ईश्वरंक प्रति आमे कोन करूछु, विमुख होउछु। जे प्रकार आमे दुई मना हेबा नाही। जदि जहा प्रति आमे आसक्त होउछु से आसक्तता को आमे कोन करिबा, दूर करी सत्य पथरे जेपरि आमे चलिबा। आमे जेते जन को ख्रीष्टन को निज जीवन में ग्रहण करियछु ताहांक रक्त द्वारा आमे किणा जाई अछु। सेथिपई ताहांक निमंते आमे आहूत होबा। से जे प्रकार आमान को निमंते आहूत हेले
ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁତ ହେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁତ ହେଲେ? କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଏ ଜଗତ ଯେପରି ମନ୍ଦତାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେପରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବସବାସ କରିବେ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାପ ବନ୍ଧନରୁ ରକ୍ଷା କରି ମନ୍ଦ ବିଷୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତାହାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ସେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ଯେପରି ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ଥିଲା, ନମ୍ରତାର ବିଷୟ ଥିଲା, ଆମମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ଆଜି ନମ୍ରତାର ସହିତ ଜୀବନ କାଟିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପାଉଲ କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ପାପ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଅଛି, ସେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ହେବା? କିଣା ଯିବା। ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ସେ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା, କୌଣସି ତାଙ୍କର ଭାବ ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏହା କରିଦେଲେ ଆଉ ଏମାନେ ମୋତେ ମନେ ରଖିବେ, ଏମାନେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିବେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ, ସେଇମାନେ କେବଳ ତାହାଙ୍କର ପଥରେ ଚାଲିପାରିବେ ବିଶ୍ୱାସର ସହ। ଆଜି ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛୁ, ତାହାଙ୍କର ପଥରେ ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାହାଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ତାହାଙ୍କର ନାମ ଧରିଲେ, ଯେତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଯେତେ ଯାହା ମାଗିଲେ ବି ତାହା କେବେ ଆମମାନଙ୍କର ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ। ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା, ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବ ତାର 3-4 ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଭିଚାର, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଶୁଚିତା କିମ୍ବା ଲୋଭ ଏହିସବୁ ନାମ ସୁଦ୍ଧା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ନ ପାଉ, ତାହା ସାଧୁମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅନୁଚିତ। ପୁଣି ଯାହା ଯାହା ଅନୁପଯୁକ୍ତ, ଏପରି କୁତ୍ସିତ ବ୍ୟବହାର ବା ଅସାର କଥା ବା ହାସ୍ୟ ପରିହାସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ ହେଉ, ବରଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛୁ, ପରିତ୍ରାଣର ବୋଧ ପାଇଛୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗତିକ ବିଷୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁତାର ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସତର୍କତାର ସହିତ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆମେ ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଦରକାର ନୁହଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଚାହାନ୍ତି। ଜଗତର ବିଷୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା, ଆମେ କେମିତି ସାଧୁତାର ଜୀବନ କାଟିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ମାନିବା, ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା, ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ସେ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଜାଗତିକ ହୋଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ହାସ୍ୟ ପରିହାସରେ ନେଇଥାଉ, ହଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ହଁ କିଏ ସେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତ ଜାଣିନାହୁଁ ତାଙ୍କୁ, ହଁ ଏଇ ପ୍ରକାର, ହଁ ସିଏ କ'ଣ କରିଦେଇ ପାରିବେ, ସେ ତ ବିଦେଶୀ ଲୋକ। ଅନେକ ବିଜାତି ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି। ବିଦେଶୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ହେଲେ ବିଦେଶୀୟ। ଏଇ ସବୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭରି ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ହାସ୍ୟ ପରିହାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ
ସମାଜ ଛକରେ ସହରର ଛକରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟରେ ସେମାନେ ହାସ୍ୟ ପରିହାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ। ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣୁଛୁ, ସେ କିଏ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ରୋମିଓ 1:29-32 ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ସର୍ବପ୍ରକାର ଅଧର୍ମ, ଦୁଷ୍ଟତା, ଲୋଭ, ହିଂସା, ଈର୍ଷା, ବଧ, ବିବାଦ, ଛଳ ଓ ମନ୍ଦତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣେଜ, ନିନ୍ଦକ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଘୃଣ୍ୟ, ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ଦାମ୍ଭିକ, ଅହଂକାରୀ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉତ୍ପାଦକ, ପିତାମାତାଙ୍କର ଅନାଜ୍ଞାବହ, ନିର୍ବୋଧ, ନିୟମ ଭଙ୍ଗକାରୀ, ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ନେହରହିତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏହିପରି ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଗ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ବିଧାନ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେବଳ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଆଚରଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ଆନନ୍ଦରେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ବୁଝନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହାର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ନିଜର କରି ସେମାନେ ଧରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା ସୂଚକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତର ମୂଲ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମମାନେ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବେ ନେଇଥାଉ, ସେ ଯେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଯେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର, ସେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ହୋଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କେତେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କଲେ, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଲେ। ସେ ତ ପରାତ୍ପର ପରମେଶ୍ୱର, କେତେ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ସେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲେ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କରିଲେ। ତାହାଙ୍କର ସତ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିହାତି ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦରକାର। ଜାଗତିକ ଭାବେ ଜଗତରେ ଦୁର୍ବଳ ବିଷୟକୁ ନେଇ ନିଜକୁ ଆମମାନେ କ'ଣ କରୁ? ବଳିଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ। ଆମଠାରୁ ଧନୀ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମଠାରୁ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯେମିତି ସମାଜରେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ କେହି ସେ ପ୍ରକାର ଚଳୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା ସୂଚକ ବିଷୟ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଶୈତାନ ପ୍ରଲୋଭନ ଆଣିଥାଏ। ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଅସଜଡ଼ା କରିଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହା କରିନାହୁଁ, କି ଯିଏ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଥାଉ? ତାକୁ ଆମେ ଗୋଡ଼ ଟାଣିଥାଉ, ତାର ହାତ ଟାଣିଥାଉ। ତୁ ଇଆଡ଼େ ଫେରି ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବା। ଆମେ କାହିଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସହ୍ୟ କରିବା? ଅଭାବ ହିଁ ଅଭାବ, ସମସ୍ୟା ହିଁ ସମସ୍ୟା, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ୟା ଭିତରେ ଆମେ କାହିଁକି ବାସ କରିବା? ଆମେ ମିଶିକି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ରହିବା ଆଉ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଇ ସିଦ୍ଧତାକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କ'ଣ କରିବେ? ତାହାଙ୍କର ଗୌରବର କାରଣ ହେବେ।
जो स्वाधीनता से आमको दबा निमंते प्रस्तुत अछंती आमे से स्वाधीनता पाइबा को योग्य राज्य अच्छु कि आज आमर जीवन में जो मंद गुण गुड़िक भरी रही से मंद गुण गुड़िक जपरी आमने परित्याग करिबा आमने प्रभुंक निकटरे निजको समर्पण करिबा जहाद्वारा प्रभु ताहांकर दास दासी मान को आशीर्वाद करिवे। आज जो माने मंदतार प्रवेश करुछंती सेही मंदतार उद्धार पाइबा को हेले आमे ताहांकर रक्तर मूल्य को बुझीबा को पड़िबो ताहांकर से स्वाधीनता को चाखिबा को पड़िबो जो स्वाधीनता से आमान को देबा को चाहती जो स्वाधीनता तांकर रक्त द्वारा माने आ से मूल्य को जानीचु किंतु आज अवहेला बसत आमने से स्वाधीनता को ग्रहण करिनाहु। प्रभु आज समस्त को आशीर्वाद करंतु ताहांकर से स्वाधीनता द्वारा आमान को से कौन करियछंती आमान को मुक्त करियछंती। आज आम से समस्त पाप बंधन मुक्त होई ताहांकर गौरवर कारण हवा जहाद्वारा कि से आमान को कौन करिवे आशीर्वाद रे पूर्ण करिवे आमान को जीवन को से सजाड़े आमान को जीवन असजड़ा विषय गुड़िक कौन करेंगे से आमान जीवन दूर करेंगे। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु आसंतु प्रार्थना करिबा। हे जीवित राजा तुमर गौरव करुचु प्रशंसा करुचु तुमर धन्यवाद करुचु आज सुंदर वाक्य द्वारा प्रभु तुम्हें कथा कहियच पिता आमान जीवन असजड़ा विषय को तुम्हें सजाड़ी दियो आज पाप बंधन मुक्त करी प्रभु तुमर स्वाधीनता को चाखिबा निमंते आमान को तुम्हें साहाय्य कर आमान जीवन जहाँ किछि मंद स्वभाव अच्छी से स्वभाव गुड़िक प्रभु तुम्हें दूर कर दियो। आज आमने प्रार्थना करुछु काली पुणी आमने पुनर्बार से पुरातन स्वभाव रे जीवन अतिबाहित करिबो ना प्रभु तुम्हें आमान को दया कर तुम्हें आमान जीवन को सजाड़ आमान जीवन असजड़ा विषय को प्रभु तुम्हें आमान जीवन दूर कर दियो पिता आमान जब तुम निमंते उद्योग हेबो तुम निमंते बलिष्ठ हबो तुम निमंते शक्तियुक्त हबो से प्रकार तुम्हें आमान को दया कर तुम से स्वाधीनता को उपलब्धि करिबो से प्रकार दया कर अनुग्रहकारी परमेश्वर आज सुंदर समय देच धन्यवाद दे सुंदर समय को आम प्रत्येक को तुम चंद समर्पण करी प्रिय प्रभु जीशु नाम रे मागुछु आमेन। हे आम मानकर स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो तुम्हार राज्य आसु जेरूपे स्वर्ग रे सेरूपे पृथ्वी रे तुमर इच्छा सफल हो आज आम मान को प्रयोजन आहार दियो आम जमत निज निज अपराध मान को क्षमा करियछु तुम तो अपराध सब तुम्हें क्षमा कर परीक्षा न आण मंद रक्षा कर जणु राजत्व पराक्रम गौरव सदा सर्वदा तुम्हार हो आमीन। यीशुଙ୍କ रक्तर जय यीशुଙ୍କ रक्तर जय यीशुଙ୍କ रक्तर जय हो आमीन। प्रेज द लॉर्ड।